USA टाइम्स विच बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज दे कुछ मुद्दे अज दियां कुछ गल्लां बातां तुहाडे नाल सांझियां करन दे लई। अमेरिका दे विच अज की हो रहा, अज 12 जुलाई नूं किहड़ियां प्रमुख खबरां ने जां अखबारां दीयां सुर्खियां की ने, वो आपां प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल रोज़ाना सांझियां करदे हां। सब तो पहलां अज गलबात करनी है उत्थों दी प्रेजिडेंशियल इलैक्शन बारे। तुहानूं पता कि इलैक्शन हो रही है 24 दे विच ते उहदे बारे कई तरह दीयां जिहड़ियां गल्लां बातां सामने आ रही। उम्मीदवार इस वेले खड़े आ, उहदा एक प्रोसैस आ कि घट्टो घट्ट तुहानूं मिनीमम वोट, ये नहीं कि हर एक कोई खड़ा हो गया तो उन्होंने बाद दे विच डिबेट दे विच पार्टिसिपेट करा लिया तो फिर बाद दे विच मतलब कैंडीडेट चुन ले भी रिपब्लिकन वालों कौन खड़ा तो डैमोक्रेट वालों कौन खड़ा। उहदा एक मिनीमम क्राइटेरिया आ, उहदा एक मिनीमम जिहड़ा रिक्वायरमेंट आ, वो रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तां तुहानूं मतलब उम्मीदवार बनने की दौड़ दे विच भी शामिल तां समझिया जांदा, भावें कोई किड्डा वड्डा भी लीडर क्यों ना होवे। गवर्नर डग बर्गम नॉर्थ डकोटा के गवर्नर ने ते इन्हां ने इस वेले ये भी रिपब्लिकन वालों इस वेले राष्ट्रपति के उम्मीदवार की दौड़ दे विच शामिल ने। मतलब ये कहिंदे आ कि जे तुसीं मैनूं उम्मीदवार बनाओगे तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊगा। रिपब्लिकन पार्टी नूं ये कह रहा रिपब्लिकन ने डग बर्गम। हुण डग बर्गम की कहिंदे, इन्हां ने एक स्कीम शुरू की आ। स्कीम ये शुरू की आ भी तुसीं मैनूं $1 डोनेशन दिओ तो मैं तुहानूं $20 का जिहड़ा गिफ्ट वाउचर आ वो दूंगा। ये अपने आप दे बहुत हैरानी वाली गल आ कि $1 तुसीं जेकर गवर्नर डग बर्गम नूं इस दौड़ दे विच जिहड़े उम्मीदवार बनना चाहुंदे आ रिपब्लिकन वालों उन्हां नूं डोनेट करोगे तो वो तुहानूं जिहड़े $20 आ वो $20 का गिफ्ट कार्ड तुहानूं देणगे। हुण इहनूं की समझिया जावे भी ये किसी ना किसी तरह अपने वाल लोकां नूं खिच्चण दी गलबात आ, जां $20 का कार्ड कित्थों आउणा तो $1 लैके $20 देने कित्थों तक जस्टिफाइड आ। तो ये तरीका की होया, मतलब भी की इदां कीता जा सकदा। हालांकि कानूनी तौर पर बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, पर कई इस वेले रिपब्लिकन उम्मीदवार जिहड़े खड़े आ तो बड़ा क्रूशियल थ्रैशोल्ड आ। इस वेले पार्टी की पहली प्राइमरी डिबेट अगस्त 23 नूं होनी है तो उस 23 अगस्त नूं होण वाली डिबेट दे विच शामिल होण दे लई भी घट्टो घट्ट तुहाडे कोल 40,000 इंडिविजुअल डोनर चाहिए आ। 40,000 बंदे ने तुहानूं डोनेट किया होवे, भावें $1 डोनेट किया होवे ते तां तुहानूं 23 अगस्त नूं जिहड़ी इन्हां दी प्राइमरी डिबेट होनी है उहदे विच स्टेज उत्ते खड़ा होण दित्ता जाना। हुण 40,000 डोनर सीधा ते आ नहीं रहा तो स्कीम इन्हां ने ये वरती आ भी $20 का मैं गिफ्ट कार्ड तुहानूं दूंगा तो जे तुसीं इत्थे आ जाओगे। वो कित्थों आउणे की करने ये तां बाद दी गल आ। हुण इदां भी नहीं हो सकदा कि $40,000 ही है, 40,000 बंदे का $1 कोई होर दे देवे, इदां भी नहीं हो सकदा। वो इंडिविजुअल डोनर ही डोनेट करूगा $1 घट्टो घट्ट जिहड़ा आ ते उही फिर गिणिया जाऊगा तो तुहाडे कोल 40,000 डोनर चाहिए आ तां जाके तुहाडी पुੱਛ गिੱਛ होऊगी ते तुहानूं स्टेज दे उत्ते खड़े होण दित्ता जाना। इन्हां ने पहले 50,000 ਲਈ ऐलान करता, ये कहते 40,000 चाहिए, जिहड़ा पहला 50,000 आ गया $1 मैनूं देण उहनूं $20 का गिफ्ट कार्ड पहले 50,000 लोगों को डोनेट करने वालों को देवांगे तो घट्टो घट्ट $1 दे, ज़्यादा भी दे सकते हो सकते ज़्यादा भी होण। हुण ये भी हो सकता एक बंदा ही $40,000 दे दे जां एक बंदा ही $1,00,000 डोनेट कर दे, कोई वड्डी गल नहीं है। पर गिणती 40,000 चाहिए आ, जिहड़े 39,999 बंदे होर चाहिए, भावें एक बंदा लख कर दे चाहे 10 लाख कर दे, उन्हां दी डोनेशन बंदे मतलब गिणती होनी मिनीमम जरूरी आ। तो उहदे लई हुण इस गल दे उत्ते डिबेट भी हो रही है, गलबात भी हो रही है भी $1 लैके तो $20 वापस देने। कैंपेन एडवरटाइज फेसबुक ते कीती आ ते उहदे विच ओह कहिंदे भी तुहाडे कोल चांस हैगा आ। होर भी बहुत कुछ उन्होंने दिता भी एक देखो 50,000 नूं ते ओह कहिंदे $20 का गिफ्ट कार्ड देना ही देना आ। पर जिहड़ा वेटी टुंडरा 45 कूलर आ वो भी कहिंदे जिहदे लगभग $300 एक दी की जिहड़ी कीमत आ तो वह भी $1 डोनेट करके तुसीं जित सकते। मतलब की आ वोटां लैण दे लई वखरियां वखरियां स्कीमां घड़नियां शुरू कर दित्तियां, क्योंकि इन्हां ने हुण जिहड़े मिस्टर डग बर्गम ने इन्हां ने बनना अगे राष्ट्रपति या नहीं बनना उसते बाद गल आ, पर पहला उम्मीदवार बन लई जिहड़ा 23 अगस्त नूं प्राइमरी डिबेट होना उहदे विच खड़े होण लई ते इन्हां नूं घट्टो घट्ट उन्नियां वोटां आ जाण। ते हुण जदों इन्हां ने कुछ ये कहा तो फिर नैशनल स्पॉटलाइट दे विच आ ही गए आ। तुहानूं ये भी पता कि प्रेजिडेंट साबका जिहड़े फॉर्मर प्रेजिडेंट ने डोनाल्ड जे ट्रंप वो भी इस वेले चोण लड़ रहे हैं। गवर्नर रॉन डिसेंटिस फ्लोरिडा के जिहड़े गवर्नर ने वो भी चोण लड़ रहे हैं। गवर्नर क्रिस क्रिस्टी जिहड़े न्यू जर्सी के गवर्नर ने रिपब्लिकन कैंडीडेट ने, वड्डे वड्डे नां आ इहदे विच। ते जिहड़े हुण कैंपेन दे विच होर जिहड़े लोग ऐड होए आ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਵ ਅਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਯੰਗ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਤੇ UN ਐਂਬੈਸਡਰ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ $1 ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ $20 ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿਪ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ। ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈਆਂ। ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸ, ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਤੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਜਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਆਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਪੱਥਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਾਨ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਕਿ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੌਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ, ਵੂਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਇਰਸ ਛੱਡਿਆ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਲੈਬ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਦੂਜੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਵੂਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਛਿੜਿਆ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਛਿੜਿਆ? ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਇਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਓਰੀਜਨ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ, ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਰਮ ਆ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੀ ਲੈਬ ਲੀਕ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਓਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੈਬ ਲੀਕ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਾਇਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕੱਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਓਰੀਜਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਲੇਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਏ ਕਵਰ ਅਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਦ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਓਰੀਜਨ ਆਫ SARS-CoV-2, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੈਬ ਦੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਇਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਾਇਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਟੌਪ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਕਰੇਸੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਕਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਹੈਕਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨਾਈਟ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੌਡ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ 25 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਬ੍ਰੀਚ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰੂਜਨਸ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਰ ਵਿੰਡ ਹੈਕ ਸੀਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ 2019-2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, US ਚਾਈਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਰਾਈਵਲਰੀ ਆ,
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਲਨੈਰੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹੈਕਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਕੈਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇ ਅੱਜ ਆ, ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ, 2 ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਕੈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਰਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੈਮਰਸ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇ ਆ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟੈਂਪਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਯਤਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਆ। ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੇਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਊਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਆਰਡਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ $8.8 ਬਿਲੀਅਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। 8.8 ਬਿਲੀਅਨ, $9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਦਾਂ ਫਰਾਡ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਕੈਮ ਆ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਰਿਪੋਰਟਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫਰਾਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਸਟਰ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਸਕੈਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਊਰੋ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਬਚਾ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਲੀਗਲ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 1718 ਬਣਿਆ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 EMPLOYEE ਜਾਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ EMPLOYEE ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ EMPLOYEE ਲੀਗਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ $1000 ਇੱਕ ਜੇ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਰਨ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਫॉर ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ SB 1718 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।